ہوں گا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اس وقت جو حوض کوثر ہے نا، جس میں میں نے تمہیں چل کے آب کوثر پلانا ہے، اس وقت میں ممبر پر کھڑا دیکھ رہا ہوں. ہاں؟ ممبر ہو مدینہ طیبہ میں بچھا ہوا اور حوض کوثر ہو جنت میں، اور جنت و سدرۃ المنتہا کے پاس. پھر یہ کوئی کہنے کی بات رہ گئی سرکار کتنا دیکھتے ہیں، کہاں تک دیکھتے ہیں؟ ساتوں آسمانوں کے پرے جنت ہو اور جنت کے اندر آب کوثر ہو. سرکار کہیں میں عالم بیداری میں یہاں اس وقت ممبر پر کھڑا دیکھ رہا اس منظر کو، سامنے ہے میرے حوض کوثر. ساقی یہ کوثر لٹاتا بادائے پر کیف ہے. آؤ غلامان مصطفیٰ، ساقی یہ کوثر لٹاتا بادائے پر جوش ہے. او تشنا گانے حشر دوڑو وقت نوشانوش ہے. او تشنا گانے حشر دوڑو وقت نوشانوش ہے. تشنا گانے حشر دوڑو وقت نوشانوش ہے. لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، اس وقت میری نگاہیں ان سر کی آنکھوں کے ساتھ میں جنت کے اندر واقع ہونے والا چشمہ کوثر، جس میں میں نے تمام امت کو پانی پلانا ہے، اور ایسا پلانا ہے جو کبھی زندگی میں کسی نے پیا نہیں. لذیذ، پرکیف، اور ضمیر کو روشنی بخشنے والا ہے. ساقی یہ کوثر پلاتا بادائے پرجوش ہے. اور تشنا گانے حشر دوڑو وقت نوشانوش ہے. او قادریوں دوڑو، او چشتیوں دوڑو، او نقش بندیوں دوڑو، او سور وردیوں دوڑو، کیونکہ ساقی یہ کوثر پلاتا بادائے پرجوش ہے. او تشنا گانے حشر دوڑو وقت نوشانوش ہے. اب جو مختار کل کی رولنگ ہے وہ لفظوں میں آ رہی ہے. وَإِنِّي لَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور تمہیں یہ بتاتا ہوں، مسجد نبوی ہے، ممبر لگا ہوا ہے، نبی پاک کے غلام سامنے حد نظر تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں. اور چابیاں پتہ ہے چکراں چکڑے اگر بارو تنخواہ آنے تو آپ وہی تریس سٹیں تو کنجی اپنے کول رکھی نے مگی نہیں دینے. سمجھ آئیے ایک اسکوٹیشن نہیں ہے، جڑا بیایا بندہ اس کی تو سمجھ آنی چاہیے. جھگڑا ہی ہے وہ جی مارے ہاتھ متھا کج نہیں دینے، کنجی اپنے کول ہی رکھی نے. تو باوے بھی وہ پرانیاں ٹوما پجیاں تروٹیاں ہوئی دادی نے ویلے نہیں نتھڑی، اندر پرانے جے ٹینے والے بکسے کی بائی چنگا پکا تالا باری اپنی منجی تھلے رکھیا ہونا. جلے گل کرن تو وہ پاگلو تو راتی صحیح نے راتی چور لٹی تو کنی کے چلتا. سرکار نے فرمایا او چابیاں میرے پاس ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں خزانہ ہے کہاں، جس کے پاس چابیاں اسی کے پاس خزانے. اختیار کے بغیر چابیاں ہوتی ہیں. راوی کو شک ہے دو طرح کا، ایک یہ کہ آپ نے خزانوں کی چابیاں زمین کے خزانوں کی چابیاں فرمائیں یا زمین کی چابیاں فرمائیں. اگر زمین کی چابیاں بھی ہیں تو خزانے کو لگانے کی ہے نا، اگر زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں تو پھر بھی خزانوں کی چابیاں ہیں. اچھا، اور آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے مختار کل ہونے کی وضاحت فرمائی تو آگے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے یہ نہیں ڈر کہ میرے بعد پھر تم مشرک ہو جاؤ گے. شرک نہیں کہانی بانے پہ نہ بخاری کی نہیں پڑھنے.
सरकार वहां दे खुदा की कसम खा के कहता हूं इन्नी वल्लाह है ला अखाफू मा अखाफू अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे ये डर नहीं है कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे। डर किस बात का? वलाकिन अखाफू अलैकुम अन तनाफसू फिया, मुझे डर इस बात का है कि तुम जमीन में रुपए पैसे पर कंपटीशन शुरू कर दोगे। माड़ा कोठा बहुत ऊंचा है, माड़े कोठे की पेंट चंगा लवाया है, माड़े कोठे की मैं मार्बल चंगा लवाया है, माड़ी गड्डी चंगी है, माड़ा बैंक बैलेंस इतना, और दुनिया में तुम्हारे गर्क हो जाने का मुझे डर है। अगर खतरा है तो तुम्हारी दौलत की कसरत का है कि जू पैसा बढ़ेगा कुर्ते लंबे ही पहने होंगे लेकिन बैर अक़वामी मंडियों में चल के शराबें पियोगे। हैं क्यों भाई? आज आप वहां रहते हैं, ये साथी हमारे हाजी मोहम्मद नजीर साहब कादरी नार्वे में हमारे मिशन का जो काम कर रहे हैं ये साथी हैं, और एक कारी नजीर साहब, काजी नजीर अख्तर साहब, उनका भी इसमें ग्रामी नजीर ही है। इस तरह और चंद साथी हमारे वहां काम कर रहे हैं। आपको तो इस बात का इल्म है जब कई कई करोड़ रुपए की शराब एक एक रात लंबे कुर्ते वाला पीता है तो मेरे मदीने वाले के गैब की इत्तला मिलती है कि नहीं मिलती है? ये वजह थी हाजी साहब जिसकी वजह से लोगों की जगहों में हमने काम नहीं किया। हमने लंदन भी अपना मकान नहीं खरीदा, पहले जाके मदरसा खरीदा है। हमने जो जी में आना है सो कहना है। तो अगर किसी के हां जाके रहन पड़ गए तो फिर तो उसकी मर्जी में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अपनी फिक्री हुर्रियत को आजाद रखने के लिए हमने जिंदगी में फाके काटे हैं, नाने जवी खाया है। आपको कई मरतबा बतलाया कि 8 आने किराया लगता था, पास किराया नहीं था। इस सामने वाली सड़क पर से रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद पैदल चल के पिंडी गया हूं कि दिन के वक्त अगर जाऊं तो लोग पूछेंगे पैसे नहीं है, क्यों पैदल चल रहा है? वहां से चलकर इस वक्त तक, अब मौत का वक्त करीब है, सारे इलाके के लोग आए हुए हो, पूरी जिंदगी की कोई मिसाल बता सकते हो कि 8 आने भी किसी शख्स को चंदे के उन्वान से लिए हो? हम दीन का काम करते हमारी मदद नहीं लिए ना। मकसद यही था कि हम अपनी राय को आजाद रखना चाहते थे। आज आप लोगों की दुआओं का मोहताज हूं, आप लोगों की दुआओं से ये काम चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ यूनिवर्सिटी बन के रहेगी। ये जो इमारत खड़ी नजर आ रही है ना, कोई समझता था इतने अरसे में बनेगी, और जब लिख के लगाया हुआ हमने चंदा किसी से नहीं लेना फिर बनती, क्योंकि असल में हमारा अकीदा यह है कि ये खजाने मदीने वाले के पास है, वो जितना चाहता है उतना दे देता है। कल हमने लाउड स्पीकर खरीदना चाहा, कल कुछ हमारे मुरीदीन आए, मेरा ख्याल 1 लाख और कुछ रुपए नजराने के तौर पर मुरीदों ने दिए। मैंने जुमे के नमाज के फौरन बात तय किया कि भाई लाउड स्पीकर खरीदना है। तो आगे इस बच्चे ने बतलाया था 50,000 रुपया उसका खर्चा आएगा, लेकिन कोई 400-500 रुपया बचा है उसमें से, गालिबन 44,000 और कुछ का ये लाउड स्पीकर है जो आप इस वक्त सुन रहे हैं। मैंने कहा पूरी मार्केट में जो टॉप का है वो खरीदना है। हजरत सैयद दो आलम अलैहिस्सलाम का मिशन है, वाली बगदाद शहनशाह जीलान जो सारे पीरों का बादशाह है उसका अड्डा है, इसलिए खोटी चीज नहीं इस्तेमाल करें, खरी चीज है। तो इस तरह खजाने जो हैं ही मदीने वाली सरकार के पास। सरकार हुआ मुझे तुम्हारे मुशरिक होने का डर नहीं, डर इस बात का है कि मेरे पास तुम रुपए पैसे को इकट्ठा करने लग जाओगे, अय्याशियां करोगे, फुहाशियां करोगे, बुराइयों में तुम्हारा पैसा इस्तेमाल होगा। वाह, हजरत फारूक आजम जिस वक्त दोनों बड़ी ताकतों के तख्ते उलट लिए मिंबर पर खड़े हैं तो आपकी कमीज मुबारक पर पैरान, आपके पैरान मुबारक पर चमड़े का पैबंद लगा हुआ है। दोस्तों ने देखा कि ये कैसा इतना बड़ा अमीर मुल्क बन गया है। उन्होंने फरमाया मैं अपनी हालत को ठीक रखना चाहता हूं, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं, मैं दुनिया की इस नुमाइश में गुम नहीं होना चाहता। मैं समझता हूं ये महबूबे किबरिया की जात पाक का सदका है कि दुर्फशानी ने तरी कतरों को दरिया कर दिया। कल भी मैंने जुमे में ये कहा मैं मदीने वाली सरकार के गली का कुत्ता हूं, तो बाद में एक दोस्त मुझे कहने के कुत्ता ना कहा करे। मैंने कहा ओ दुआ कर कि सरकार कभी फरमा दे कि मैंने कुत्ता होने की हैसियत से मंजूर कर लिया है, और जितने मेरे मुखलिसीनों सब अपने आप को नबी पाक की बारगाह का कुत्ता समझो। हजरत फारूक आजम ने नहीं कहा था मसली का मसले जमलिन अनिफिन, मैं नबी पाक का नकेल वाला ऊंट हूं। कोई कहता किसी को किसी का ऊंट हूं, फरमाया मैं नबी पाक का। ये किताबुल अमारत के अंदर हदीस आती है। हजरत फारूक आजम से पूछा गया आप हजूर की बारगाह में क्या थे? कहा कौन तो अब्दा हुआ खादिमा हूं, हजूर का गुलाम था ना, और क्या था? उन्होंने कहा कि अब क्या है?
ان کا مسئلہ کا مسئلہ جمل انفن یتبع قائدہ، میں ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکیل والا اونٹ ہوں۔ اب کام کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ قَائِدُهُ أَيَّ وَجْهٍ يَقُودُهُ، یہ میری ڈیوٹی نہیں دیکھوں کدھر چلنا ہے، ایک کوئی رمز پچھانو یارو بہتیاں کیڑیاں گلاں۔ یہ میاں صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے فاروق اعظم کے قول کا کیا ہے، ایک کوئی رمز پچھانو یارو بہتیاں کیڑیاں گلاں، میں دتی ہتھ باغ بلوچ ہے جدھر چلا جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ جو خطرہ سرکار نے ظاہر فرمایا تھا نا کہ دنیا میں مبتلا ہو کر کافروں سے تمہاری دوستیاں ہوں گی، کافروں کے شرابوں والے پیالوں میں تم شرابیں پیو گے، ان کے بدکاریوں کے اڈوں پر جا کے بدکاریاں کرو گے، مجھے تمہارے مشرک ہونے کا ڈر نہیں، تمہارے سخت دنیا دار ہو جانے کا ڈر ہے، عیاشی میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں جناب؟ یہ جو سرکار نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، بخاری کے اندر ہے کہ نہیں؟ کہو گے کوئی ایک باری پولی تے لکھی سٹیا اسی امام بخاری ہو نہیں، ایک باری نہیں لکھی، بخاری کہیں جائیں یہ گل لکھی تھی۔ اب 198 صفحہ، آپ لوگ اس بات کا ضرور دھیان کریں کہ ہم نے آج تک جو کام کیا ہے وہ ہے کس طرح کا، اس کے اندر کوئی جان بھی ہے کہ نہیں ہے۔